7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Both S200 motors ignited. ഒരിക്കൽ കൂടി തെളിയിച്ച ISRO ഇതാ ഏറ്റവും വലിയ LVM-3 M6 Bluebird Block 2 mission, a majestic liftoff. The rocket is beautifully searing through the bright Sriharikota sky. ആകാശത്തിന് അതിരുകളില്ല എന്ന് ആവർത്തിക്കുകയാണ് ISRO. ഇതാ ഭാരതത്തിന്റെ അഭിമാനം കുതിച്ചുയരുകയാണ്. ഏറ്റവും ഭാരമേറിയ വാർത്താവിനിമയ ഉപഗ്രഹം LVM-3 M6 റോക്കറ്റിന്റെ दोनों ठोस नोदक वाले S200 बूस्टर्स प्रज्वलित हैं. കൃത്യം 2 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ബഹിരാകാശത്ത് ഈ ബ്ലൂബേർഡ് എത്തുമെന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരം. इस दौरान यह लगभग 6000 किलो न्यूटन प्रणोद उत्पन्न कर रहे हैं. Very thrilling vibration at the launch base due to the thrusting of twin S200 motors. Plus 1 minute. बहुत ही साफ नजारा देखने को मिल रहा है. यहाँ उपस्थित लोगों को बहुत ही रोमांच का अनुभव हो रहा होगा. बहुत दूर तक हम इस यान को देख पा रहे हैं और मुमकिन है कि प्रथम चरण का प्रतिकन भी देख सकेंगे. Each S200 motors generates 5,952 kilonewtons. Burn duration for present mission is 132.5 seconds. 32.5 സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ ഈ ബ്ലൂബേർഡ് എത്തിച്ചേരുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭാരതത്തിന്റെ അഭിമാനം അങ്ങനെ കുതിച്ചുയരുകയാണ്. ശാസ്ത്രലോകം ഉറ്റുനോക്കുകയാണ്. ഏറ്റവും ഭാരമേറിയ 6500 കിലോഗ്രാം ഭാരമേറിയ ഉപഗ്രഹം ഇതാ यान अपने उद्दिष्ट दिशा का निर्धारण करते हुए अपने मिशन को पूरा करने के लिए अग्रसर है. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആന്റിനയുമായി ബ്ലൂബേർഡ് ആ നീലപക്ഷി അങ്ങനെ പറന്നുയരുകയാണ്. हो चुकी है. द्वितीय चरण का प्रज्वलन शुरू हो चुका है जो कि L110 चरण है. इसका प्रज्वलन शुरू हो चुका है. अब दोनों स्ट्रैप ऑन बूस्टर्स और L110 चरण एक साथ प्रज्वलित हैं. The L110 stage and the two S200 boosters. Both S200 motors separated. Just now we have had a confirmation of the separation of the two S200 boosters. ബ്ലൂബേർഡ് ആ റോക്കറ്റിൽ നിന്നും വേർപെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന നിർണായക വിവരം ISROയിൽ നിന്നും ലഭ്യമാകുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകരെ, ശാസ്ത്രലോകത്തിന് അഭിമാനിക്കാം. ആദ്യഘട്ടം പൂർത്തിയായിരിക്കുന്നു. ബാഹുബലി റോക്കറ്റിൽ നിന്നും सुरक्षा पूर्वक पृथक कर दिया जाता है. We are 160 seconds into the flight. Current altitude 104 kilometers. അതാ ബ്ലൂബേർഡ് 6 ഭ്രമണപഥത്തിലേക്ക് എത്താൻ ഇനി നിമിഷങ്ങൾ മാത്രം. यानी द्वितीय चरण प्रज्वलित है. വേർപെട്ടിരിക്കുന്നു. Plus 3 minutes. यान से ऊष्मा कवच को पृथक कर दिया गया है. अब यान ബഹിരാകാശത്ത് വീണ്ടും ഭാരതത്തിന്റെ മേൽവിലാസം. ആദ്യഘട്ടം പൂർത്തിയായിരിക്കുന്നു. ബ്ലൂബേർഡ് വേർപെട്ടിരിക്കുന്നു. के अंतर्गत स्वतः दिशा निर्धारण कर रहा है. The closed loop guidance has been initiated for LVM-3 launch vehicle. Hereafter, the rocket will use real-time data from onboard sensors to continuously correct its flight path. The payload fairing has been already jettisoned as the rocket has cleared the dense atmosphere. तरल नोदक पर आधारित यह चरण 2 उच्च प्रणोद वाले विकास इंजन की मदद से कुल 1600 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न करते हैं. इंजन की अधिकतम प्रभावी क्षमता प्राप्त करने के लिए ईंधन और ऑक्सीडाइजर का खास अनुपात मिलाकर यह प्राप्त किया जाता है. इस चरण का प्रज्वलन का लगभग 200 सेकंड का होगा. इस चरण में यान में लगे एक्सेलेरोमीटर और जायरोस की मदद से इंजन जिम्बल किया जाता है और यह क्लोज लूप गाइडेंस के अंतर्गत अपनी दिशा निर्धारण करता है. First stage performance normal. The second stage L110 is continuing its operation. The two Vikas engines together generating 1600 kilonewton thrust. The tracking station at Shah Sriharikota continues to track. जी हाँ, यान पूर्णतः सामान्य निष्पादन करता हुआ अपेक्षित पथ का अनुकरण करता हुआ उद्दिष्ट मिशन की ओर बढ़ रहा है. Stage authorization issued.
तृतीय चरण यानी क्रायो स्टेज चरण को अनुमोदित कर दिया plus गया 5 है। minutes. Shar and Port Blair ground stations L110 continue to shut off. acquire data. L110 stays separated. Cryo stage ignition command. Cryo stage ignition confirmed. यहाँ सभी वैज्ञानिकों के लिए ये एक हर्ष का पल होता है। रेंज निदेशक द्वारा भी इसकी पुष्टि की गई। द्वितीय चरण को सफलतापूर्वक बनकर यान से पृथक कर दिया गया है तथा अंतिम चरण तृतीय चरण प्रज्वलन शुरू हो चुका है। Now the third stage of LVM-3 rocket, the cryogenic stage, has commenced its operation. Cryo stage performance normal. It is thrusting nominally with 28.6 tons of cumulative propellant loading of liquid hydrogen and liquid oxygen. The engine develops 200 kilonewtons thrust. LVM-3 रॉकेट के ऊपरी चरण जो कि क्रायोजेनिक अपर स्टेज कहलाता है, क्योंकि इसमें क्रायो ईंधन लिक्विड हाइड्रोजन तथा लिक्विड ऑक्सीजन का प्रयोग होता है। यह इंजन गैस टरबाइन की मदद से लगभग 200 किलोन्यूटन का सामान्य प्रणोद उत्पन्न करता है। इस चरण का कार्यकाल 648 सेकंड का होगा। इस चरण का व्यास 4 मीटर तथा ऊंचाई 13.5 मीटर की होती है। इस चरण में दिशा निर्धारण के लिए इंजन जिम्बल कंट्रोल और रिएक्शन कंट्रोल सिस्टम्स का प्रयोग किया जाता है। इस चरण में कुल 28.6 टन क्रायो ईंधन का भराव हुआ है और यह अपनी उद्दिष्ट कक्षा की ओर अग्रसर है। क्रायो चरण सबसे जटिल इंजन माना जाता है क्योंकि क्रायो ईंधन Plus जैसे 7 minutes. लिक्विड ऑक्सीजन जिसका कि बॉइलिंग पॉइंट -253 डिग्री सेंटीग्रेड और लिक्विड ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट -183 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इस तापमान में ईंधन को तरल बनाए रखना और इनका कार्यान्वयन करना सबसे जटिल कार्य होता है, लेकिन भारत अब इसमें पूर्णतः स्वायत्ता प्राप्त कर चुका है। इस चरण को इसरो नोदक कॉम्प्लेक्स महेंद्रगिरी में तैयार तथा परीक्षित किया गया है। The cryogenic stage C-25 is powered by CE-20 engines using liquid hydrogen and liquid oxygen. It delivers 200 kilonewton thrust and adds significant delta V of 3.89 kilometers per second by the end of its operation for the present mission. The stage operates on gas generator cycle. It works by burning a small fraction of propellant in a side chamber to power turbo pumps, while the majority of propellant goes into the main chamber for thrust. It's a highly reliable cryogenic engine operating principle. For the present mission, upper stage operates for 12 minutes and 20 seconds. वर्तमान में पोर्ट ब्लेयर स्थित रडार स्टेशन हम तक आंकड़े उपलब्ध करा रहे हैं, जिससे हमें यह जानकारी मिल रही है कि यान पूरी तरह सुरक्षित और सामान्य प्रदर्शन कर रहा है और अपने उद्दिष्ट पथ की ओर अग्रसर है। LVM-3 M6 के समर्पित वाणिज्यिक मिशन में यह उपग्रह ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 जो कि अब तक का सबसे भारी संचार उपग्रह माना जा रहा है, यह लगभग 6100 किलोग्राम भारी है। Plus 9 minutes. यह उपग्रह निम्न पृथ्वी कक्षा में सीधे मोबाइल तक ब्रॉडबैंड कवरेज प्रदान करने में सक्षम है, जो वैश्विक रूप से दूरस्थ, ग्रामीण, समुद्री और असेवित क्षेत्रों के लिए लक्षित है। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और मोबाइल की दुनिया में क्रांतिक तकनीक का प्रदर्शन करने वाला यह उपग्रह, इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के AST स्पेस मोबाइल ने तैयार किया है। यह उपग्रहों का नक्षत्र तैयार करने जा रहे हैं, जिसकी मदद से मौजूदा स्मार्टफोन में किसी भी समय और दूरस्थ क्षेत्रों में भी इंटरनेट सेवाएं उपलब्ध करा सकेंगे। इस तकनीक के लिए इसमें सबसे बड़े व्यावसायिक फेज्ड एरे एंटीना तैनात किए गए हैं, जो विस्तृत होकर लगभग 2400 वर्ग फुट तक फैल जाएंगे। इसमें संवर्धन कर पूर्ववर्ती ब्लूबर्ड उपग्रहों की तुलना में 10 गुना अधिक डेटा प्रसारण की क्षमता बनाई गई है। यह
4G तथा 5G जैसी सुविधाओं को सीधे अंतरिक्ष से मोबाइल तक पहुंचाने +10 minutes. में सक्षम होंगे। और वर्तमान में यह ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 एक बड़े नक्षत्र के बेड़े में शामिल होने जा रहा है। LVM-3 M6 റോക്കറ്റ് കുതിച്ചുയർന്നിരിക്കുകയാണ്. ഭൂമിയിൽ നിന്നും ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള ലോ എർത്ത് ഓർബിറ്റിലേക്കാണ് ഉപഗ്രഹം വിക്ഷേപിച്ചത്. സ്മാർട്ട് ഫോണുകളിൽ നേരിട്ട് സാറ്റലൈറ്റ് ബ്രോഡ്ബാൻഡ് ഇന്റർനെറ്റ് എത്തിക്കുന്ന വിപ്ലവകരമായ സാങ്കേതിക വിദ്യയിലേക്കാണ് ലോകം ഒരു ചുവടുകൂടി വയ്ക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ബ്ലൂബേർഡ് ബ്ലോക്ക് 2 ഭ്രമണപഥത്തിലേക്ക് കുതിക്കുകയാണ് എന്നുള്ളതാണ്. ഐസൻ ജോസിലേക്ക് പോവുകയാണ്. ഐസൻ, ചരിത്ര നിമിഷത്തിനാണ് നമ്മൾ സാക്ഷ്യം വഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഈ ദൗത്യം വിജയം എന്ന് പറയാവുന്ന ഘട്ടത്തിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ടോ? It features a 223 square meter phased array. രാഖി, ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്ന വിവരങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഇതുവരെയുള്ള ദൗത്യത്തിൻ്റെ ഓരോ ഘടകങ്ങളും വിജയകരമാണ്. നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് ആദ്യഘട്ടം സെപ്പറേറ്റ് ആവുന്നത് ചെറിയ വശങ്ങളിൽ ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന റോക്കറ്റുകളാണ്, അതല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രാപ്പ് മോട്ടോറുകളാണ്. അത് വേർപെടൽ കൃത്യമായി നടന്നു. ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേജിലേക്ക് ചെന്നിരിക്കുന്നു. ആദ്യഘട്ടവും വേർപെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ രണ്ടാം സ്റ്റേജിലാണ് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഇതിൻ്റെ വേഗത സംബന്ധിച്ചും, അതായത് ഓരോ വെലോസിറ്റി സംബന്ധിച്ച് കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭ്യമാക്കാൻ സാധിക്കും. ഏതാണ്ട് 400 കിലോമീറ്ററിന് മുകളിലുള്ള, അതായത് ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ സമുദ്ര ഉപരിതലത്തിൽ നിന്നും 400 കിലോമീറ്റർ ഉയരത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ഈ റോക്കറ്റ് സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ ഈ റോക്കറ്റിൻ്റെ സാറ്റലൈറ്റിൻ്റെ വിക്ഷേപണം നടക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ വൈകാതെ നമുക്ക് ലഭ്യമാവുകയും ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഇത് സംബന്ധിച്ച് വരികയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓരോരോ ഘട്ടങ്ങളിൽ, അതായത് ഈ ഇഗ്നിഷൻ സ്റ്റാർട്ടായ സമയങ്ങൾ, അതായത് ഇപ്പോൾ ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണുന്നത് ഓരോ ഘട്ടത്തിലെ അതിൻ്റെ ഇഗ്നിഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത സമയങ്ങളും അത് പ്രവർത്തിച്ച സമയവും അതുപോലെ തന്നെ അത് നിന്ന സമയവും വീണ്ടും അടുത്ത സ്റ്റേജിലെ ഇഗ്നിഷൻ നടന്ന സമയങ്ങളും എല്ലാം തന്നെയാണ് ING എന്ന സൂചകത്തിലൂടെ നമുക്കിപ്പോൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണുന്ന ഡയഗ്രത്തിൽ നമുക്ക് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അതായത് ആദ്യ സ്റ്റേജ് വേർപെട്ടതിന് ശേഷം അതായത് ക്രയോജനിക് സ്റ്റേജിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ക്രയോജനിക് സ്റ്റേജിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് പിന്നീട് ആ ചുവന്ന ബിന്ദു കാണുന്നിടത്തേക്ക് എത്തിക്കുക സാറ്റലൈറ്റിന് എന്നതാണ്. ആ യാത്രയാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ സാറ്റലൈറ്റ് സെപ്പറേഷൻ എന്ന ദൃശ്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ആ ഘടകം തന്നെ, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഭാഗം തന്നെയാണ്, അവിടേക്കാണ് ഈ സാറ്റലൈറ്റിൻ്റെ ലോഞ്ച് നടക്കുന്നത്. അത് ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേജ് കൃത്യമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഓരോ ഘട്ടമായി, അതായത് നേരത്തെ സ്ട്രാപ്പ് മോട്ടോറുകൾ, ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേജ് സ്ട്രാപ്പ് മോട്ടോറുകൾ വിഘടിക്കുന്നു, രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേജ് വിഘടിക്കുന്നു, പിന്നീട് ഹീറ്റ് കവർ, അതായത് ഹീറ്റ് ഷീൽഡുകൾ ഉണ്ടാവും. അതായത് ഈ വിക്ഷേപണ സമയത്ത് സാറ്റലൈറ്റിനെ ശക്തമായ താപനില പ്രതിരോധിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള സംവിധാനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി സാറ്റലൈറ്റിനെ പൊതിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും മുകളിലെ ഭാഗമുണ്ടാവും. അത് വേർപ്പെടുന്നു. ആ വേർപ്പെട്ടതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ക്രയോജനിക് പ്രൊപ്പൽഷനാണ്. ക്രയോജനിക് സ്റ്റേജ് കൃത്യമായി മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ ക്രയോജനിക് സ്റ്റേജ് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ട് തന്നെയാണ് അടുത്ത ഈ വിക്ഷേപണം. അതായത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് വളരെ ചുരുങ്ങിയ ദൂരം മാത്രമാണ് ഇനിയുള്ളത്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്ന വിവരങ്ങൾ അനുസരിച്ച് 784 സെക്കൻഡോളമായി കഴിഞ്ഞു വിക്ഷേപണം നടന്നിട്ട്. ഇപ്പോൾ അത് സഞ്ചരിക്കുന്ന ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമിയിൽ നിന്നും ആ റോക്കറ്റിൻ്റെ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു അകലം എന്ന് പറയുന്നത് 527 കിലോമീറ്റർ ഉയരത്തിലാണ്. ഭൂമിയിൽ നിന്നും, ഭൂമിയുടെ സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്നും 527 കിലോമീറ്റർ ഉയരത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ഈ റോക്കറ്റ് സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ നമുക്കിപ്പോൾ ഈ ഡയഗ്രത്തിൽ കാണുന്ന കൃത്യമായ ഈ ഡയഗ്രമാണ് അതിനൊരു കൃത്യമായ ചിത്രം നമുക്ക് ലഭ്യമാവുക. ഈ ഡയഗ്രത്തിൽ കാണുന്ന രണ്ടാമത്തെ ചുവന്ന ബിന്ദുവിലേക്ക് കൃത്യമായി ഈ സാറ്റലൈറ്റിനെ എത്തിക്കുന്നതോടുകൂടി ഈ ദൗത്യം പൂർണ്ണമാവുകയും ചെയ്യും. നമ്മളിപ്പോൾ ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണുന്നത് ISRO ചെയർമാൻ V നാരായണൻ, മുൻ ചെയർമാൻ രാധാകൃഷ്ണൻ എന്നിവരെല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അത്തരത്തിൽ ഇവരുടെ എല്ലാം തന്നെ, രാധാകൃഷ്ണനാകട്ടെ, അതുപോലെ തന്നെ നിലവിലെ V നാരായണനാകട്ടെ, അത്തരത്തിലുള്ള നിരവധിയായ വലിയ അർപ്പണബോധത്തോടെ സേവനം ചെയ്ത ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ ഈ സമൂഹം തന്നെയാണ് ഈ നേട്ടത്തിന് പിന്നിലുള്ളത്. ആ നേട്ടത്തിന് പിന്നിൽ സ്വാഭാവികമായും ഭാരതത്തിൻ്റെ ശക്തമായൊരു പിന്തുണ, ഭാരതം എന്ന രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ പിന്തുണ ഉണ്ടാകുന്നു. നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് ഈ അടുത്ത കാലങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ കഴിഞ്ഞ ഒരു 2-3 വർഷമായി വൻതോതിൽ വികസിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം നമുക്ക് നേരിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയുണ്ടായിരുന്നു. നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി അധികാരമേറ്റതിന് ശേഷം ബഹിരാകാശ രംഗം ശാക്തീകരിക്കുന്നതിന് നിരവധിയായ ഭാവനാസമ്പന്നമായ നടപടികളാണ് കൈക്കൊണ്ടത്. ആ ഭാവനാസമ്പന്നമായ നടപടികളുടെ ഭാഗമായി വൻതോതിലാണ് ഈ ദൗത്യം മുന്നോട്ട് പോവുക, അല്ലെങ്കിൽ ബഹിരാകാശ ദൗത്യങ്ങൾക്ക് കാര്യക്ഷമത ലഭിച്ചത്, അല്ലെങ്കിൽ അതിന് പ്രയോജനം ലഭിച്ചത് എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. പല കണക്കുകളും അത്തരത്തിൽ നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്നു, പല നയങ്ങളും നമുക്ക് അത്തരത്തിൽ വാനോളം അഭിമാനമുയരുന്ന നിമിഷത്തിനാണ് നമ്മൾ സാക്ഷ്യം വഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.